الزول فلاون وذيك يكون عندي اسمه قرن سوفي سونا راديو تلفزيون ثاق قبيليث سور بونسي لا بونسي ليبر ساقي إنفجين ساغ مجيد بوتمار الزول مجيد زول رباح ايش الحلال الزول استقسم زوارو غاكي تستقسي امك تشريض انك اقلي قرجه والسنقي ثرزا زرم ثرسيت شي يعني ورني قاعدة شتوني قاعدة ثانتورث حليت حريك وش شو كيوان امك تضرع ذقو خام غالي انت تفليت كتابين تكتبي تكتب غالي فليت في الخاكه شو طيتشونا نسيت ذا انت تقرج كستكوا غيليف وسا دشيو ذا مار قرجن Damar, mais il est quand même assez jeune. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ta vie professionnelle à Majid, qui est Majid Boutmar, Majid Boutmar, et شو تخدم الضعنيت؟ دابا هذاك المسلاي الصروميت ناس تقبيلي ثي مسلاي تستقبالي تروح كيني مجيد نثقسي مجيد بوتمار سقصدي دا شو خدمه دا شو سروثه دا شو مكلاس مازال خدمه تسناديغ قرنا الصروميت لا ريشيرش سيانتيفيك دي سيرن سور لا فيزيك دي بارتيكول لا فيزيك فوندامونتال دو اون فيان où on va et pourquoi on est là. J'essaie aussi de faire des recherches utiles sur comment تسناديغ مشرا زيش الناس يتكل تسكرتي ملالين تسناديغ مشرا نسيو التموسنيكي تا فيزيك إغسان لا فيزيك نوكليار أنسحلويس الغشي ثورة تسناديغ الطاسي تسناديغ ثورة سكلين من هضار زريغ مثل مغور صرنو تقارض استفضي مني كور تفهم دار ثورة بلغد الميذ الوقت وفيه فهم غيقح ساقسيت من بويدا كاين سيقارن وين يسند وين يدي فاقني السينارا تينا يعني تيدت داكور اوكي ثاني ميرسي مازال خدمه يعني في الساعه ما وساعه غير لانتريت مازال وساعه غير لانتريت مازال يرو من حسبني ديال المزين انت انكور جون سونتر نوكليير اوروبيا ديال المزين مازال خدمه 5 سنين 6 سنين رجدات هكا خدمه بروفيسور خدمه ديريكتور دو ريشيرش ريسبونسابل يعني كاكي D'accord, ok. ساعه شوط الهيفا D'accord. Je sais qu'en tout cas, tu as beaucoup animé de plusieurs conférences, tu as été sur tous les fronts scientifiques et tu as énormément publié d'Arnit. C'est les publications scientifiques. C'est la dentistimia. C'est les publications scientifiques. Oui, et des saoulnes sur TikTok, nasnet. J'ai contribué à faire des livres sur la cohérence en chromodynamique. C'est des sujets qui ne sont pas franchement lisibles. Au commun des mortels. Il faut être dans la spécialité. Mais j'ai promis que je vais écrire un livre. بالك يكسوكسكين 25 انا نتفاهمها باش راه نتفاهمها ديني غير نبغيها ماشي حصاره فيها ونتفاهمهم ولا الناس فينا مش اتفاق يعني صادو كي حرصنا نتفاهموا. Ok, merci. Et en ce qui concerne tes réalisations scientifiques à ce jour d'Ashouthant. حكيت ماشي واش تظل ورا يعني اسمي خدمه تبدا اسمي خدمه على تيز دو دكتوراه خدمه على تيز دو دكتوراه دي سيرن اسمي تبدا ياك إمرن لا كروموديناميك كونتي كاين إلا داخل لي بروتون لي نوترون معليش ما خلطات شو تروميت روح إمرن لي كوارتز نجوذن افيك دي بارتيكول قلص نت لي غليون جافي ان ديريكتور دو تيز سورا يموت انت الى سين يموت نيسين إمرني روح على روسي إمرنيش كاع على روسي وغاد شمين قمني وانا لصقاني تسليق لي كوارك كنا تلصق لي كوارك كنا دفك البروتون على النيوترون اسي ديريكتورين كي نكتي تخدمه لصقاني كنا نكتشف على لي بارتيكول تيجيين قرنصنت لي غلوبول. En 1988, j'ai soutenu une thèse sur la première particule قرنص le Majid M1+. M1+, c'est un globule de nombre quantique exotique. قرنص le Majid. M1+, c'est pas
Non, mais félicitations. J'ai gagné dans une conférence internationale, américaine, présenter. Il y a des grands professeurs, ils ont dit, nous, je suis نتقاعد غير مليح تقليت من الناس واقي يفاد كلا ثلاث انا الميد والسنه وغال شنو الفون تدي السير الميد 2025 2024 وغال نتعاود les japonais ils ont construit un accélérateur pour voir le glue-ball les particules hybrides et les glue-balls c'est la chromodynamique quantique c'est la physique qui régit ce qui se passe à l'intérieur d'un proton et d'un neutron en fait à l'intérieur d'un proton et d'un neutron en principe il y a deux quarks les quarks ils ont une particularité avant d'expliquer ce que c'est que les quarks, si on parle d'électricité, d'ailleurs on ne sait même pas ce que c'est, on a un électron et un autre électron, ils ont des charges électriques. Les électrons, ils ont une masse, pareil que les quarks. Mais l'électron, lui, il a la charge électrique et il échange une particule, d'ailleurs c'est elle qui fait que votre téléphone portable marche, ça s'appelle tout simplement un photon, une onde électromagnétique, ou un rayon gamma ou autre, ça dépend de la force d'interaction. Elle peut être attractive ou répulsive. Par contre, les quarks, ils vivent quand même dans un monde étrangement petit. Ils vivent dans une sphère qui a un diamètre de 10 puissance moins 15 mètres. Ça veut dire qu'ils vivent dans un volume de 10 puissance moins 45 mètres cubes. À l'intérieur, ils se sentent un peu libres, ils ne peuvent pas sortir. Il faut, avec beaucoup d'énergie, les sortir avec des accélérateurs de particules. Mais quand ils sont à l'intérieur, elles ne s'échangent pas des ondes électromagnétiques. On appelle ça, elles s'échangent des ondes de couleur qu'on appelle le gluon. Mais il se trouve que le gluon lui-même, il est différent du photon. Le photon, l'onde électromagnétique, quand un électron parle avec un électron, il ne transporte pas la charge électrique. Il va juste lui dire bonjour. Par contre, le gluon, quand il va aller d'un quark à un autre, il transporte la charge électrique. S'il est issu d'un gluon rouge, il va aller chez l'autre gluon bleu et il va lui dire « j'ai ma couleur qui était bleue ». Il y a 3 couleurs possibles, ça n'a rien à voir avec la couleur qu'on connaît. Les couleurs qu'on connaît, c'est rouge, vert et bleu, RGB, red, green and blue. On les a notés juste parce qu'il y a 3. Et c'est là, en fait, la majorité, 99% de l'univers visible est fait de ces particules. On appelle ça le monde baryonique. On vit dans un monde baryonique avec une petite contamination en masse ou en énergie des électrons qui portent une charge électrique qui tourne autour. Mais c'est exactement l'univers dont on est coincé aujourd'hui. Donc moi, ma contribution, c'est de créer des particules que l'univers avait créées. Elles ont disparu à l'âge de 10 puissance moins 18 secondes avant l'apparition, avant l'expansion de l'univers. D'ailleurs, avant même, il fallait un temps énorme avant que la lumière sorte de ce magma et puis envahisse l'espace qui a été créé. Donc ça, c'était ma première contribution. Ensuite, j'ai contribué à la baisse de température. Ça s'appelle la polarisation nucléaire dynamique. D'ailleurs, avec Yuri Prokouchkin, qui était académicien à Moscou, j'étais à Moscou avec tous les honneurs, on aurait dû être déjà prix Nobel, déjà en 1998. J'étais très jeune. J'avais 26 ans, 25 ans. Ah oui, effectivement. J'ai fait une bombe atomique. Mais c'était à l'époque, le CNRS français, j'étais classé premier. C'est pour vous dire un scoop. Ils ont fait chargé de recherche première classe en France. J'étais classé premier. C'était les socialistes qui étaient à l'époque au pouvoir. J'ai rien contre les socialistes. Et quand il est devenu, quand il s'est arrivé à me nominer comme chargé de recherche première classe, ils ont tout simplement annulé le poste. Et pourquoi, à ton avis? Parce que je suis un Kabyle ou je suis un Algérien. J'étais Algérien. Et Algérien, je ne pouvais pas être fiable. Donc, je suis parti aux États-Unis, à l'université de Yale. C'est ce qui m'a permis de faire la polarisation nucléaire dynamique. On a atteint la plus basse température qui puisse exister avec Vernon Hughes, qui était déjà promu, prix Nobel, etc. Son fils même, il avait un laboratoire. Donc, c'est des gens qui étaient très renommés. Donc, c'était pour ma carrière. Ensuite, je suis rentré dans des collaborations de collisions particules-antiparticules. J'en ai fait plein de publications. La dernière, c'est la chromodynamique quantique dont je suis devenu spécialiste. Donc, en gros, ce qui se passe dans un univers quand il avait l'âge ou qu'il était enfermé dans un volume de 10 puissance moins 45 mètres cubes. Je sais
Ça a l'air un peu bizarre tout ce que je vous raconte. Oui, puisque tu es en train de parler de l'infiniment petit, tout en remontant le temps. Il faut savoir que l'infiniment petit, tu es obligé de remonter le temps. Donc quand tu chauffes, tu compresses l'espace et le temps. Donc l'univers est comme ça. Avant, là, on le regarde, il est là, mais pour remonter le temps, il est là, il arrive jusqu'à un volume très petit. Autour, il n'y a rien, il n'y a même pas le temps, il n'y a même pas l'espace. Donc ça, c'est peut-être un sujet d'une autre conférence. D'accord, ok. Mais c'est extrêmement voilà, technique. mais les contributions actuelles, c'est plutôt les applications de la chromodynamique quantique, ça s'appelle la physique hadronique. Hadron, c'est un mot qui veut dire lourd en grec. Donc on accélère des ions lourds pour essayer de guérir des tumeurs cancéreuses. Parce qu'en fait, c'est un peu faire des nanos, pas des micros, des nanos ou des sub-nano-bombes atomiques dans un volume qui peuvent éradiquer un grand volume de plusieurs centimètres, un micromètre cube, où il y a la tumeur sans opération. D'accord, on va en parler un peu plus tard de ça. Et à ce jour, tu as été quand même à 2 reprises proche d'avoir le prix Nobel de physique. On aimerait savoir quand même c'est quoi le prix Nobel comment candidater ou comment on est candidat ou est-ce qu'on est candidat est-ce que tu peux nous parler de l'expérience à Guy? À 2 reprises, tu as été second au prix Nobel Oui, en fait, c'était l'équipe qui travaillait, oui. D'accord. La première chose, c'est quoi un prix Nobel? Des choses. Le prix Nobel, c'est un prix pour, en quelque sorte, remercier, surtout pour reconnaître les travaux scientifiques d'une équipe ou d'une personne pour ses contributions scientifiques dans le domaine de recherche où il contribue. D'accord. Pas uniquement de recherche, son domaine d'activité, parce que le plus prestigieux des prix Nobel est probablement le prix de la paix, prix Nobel de la paix, puisque ça évite de tuer des gens pour quelqu'un qui a contribué à arrêter des guerres, ou peut-être aussi de la littérature, parce qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. La physique, en fait, c'est pas si peut-être prestigieux que ça, parce que, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est peut-être technique. Il y a des gens qui croient que la physique n'est pas accessible. Moi, je crois que c'est le contraire, en fait, une fois que c'est bien expliqué. Donc, c'est une consécration, en fait, quand tu fais de la recherche, ou tu écris des livres ou autres, t'aimes bien de 6 jours comme ça, par gâterie, être récompensé. Mais c'est pas ça, en fait. Le prix Nobel, on ne candidate pas au prix Nobel. Il n'y a pas de candidature au prix Nobel. Il faut savoir que tu travailles dans un domaine de recherche. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, dans ton propre domaine de recherche, des professeurs qui sont connus dans ton domaine de recherche reçoivent des bulletins de vote par le comité Nobel. Je l'ai reçu plusieurs fois. Donc, on te dit... Donc, tu des bulletins pour voter pour quelqu'un. Pourquoi? Qui c'est qui, à ton avis, doit être le prix Nobel et pourquoi? Donc, je suis professeur des universités. Je crois que je l'ai reçu au moins 4 fois. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Voilà. Donc, c'est envoyé partout sur la planète, mais pas à tous les professeurs. Comme je t'avais dit, il y a certains professeurs qui ont publié, qui sont connus dans leur domaine. Donc, c'est pas vraiment anonyme, mais on te dit, bah là, Majid Boutmer, tiens, la physique des particules, qui c'est que tu crois? Donc, tu dois écrire pourquoi, tu dois écrire ton candidat ou ton équipe qui doit recevoir le prix Nobel. Et puis, ça part dans un comité qui s'appelle le comité Nobel qui va retenir un certain nombre. D'accord. Pas des milliers, là. Ils vont regarder les votes. C'est vraiment un vote, voilà, c'est un vote quasi démocratique, je sais pas, c'est quasi distribué d'une manière uniforme sur les compétences de ta spécialité à travers la surface planétaire. C'est bien expliqué? Oui, voilà. Donc il sélectionne un certain nombre et puis il procède et puis il y a certains facteurs qui rentrent mais qui n'ont rien à voir avec la religion, la race, et la couleur de la peau. Les gens qui décident sont... Et puis après, on dit que voilà, il y a une certaine liste qui a été retenue pour le prix Nobel. Et puis après, tu peux savoir par certains moyens qui ont été retenus. Donc c'est A ou B.
à la fin. Et puis, tu sais, bien, parce qu'il y a des gens qui te disent, ben voilà, tu es peut-être dans la liste. Hein, donc, ouais. Et donc, تشيني وإذا كي خدم يدك وكذاك نضوي هذا الكل dans d'autres universités et qui سنن إجوانا ذا شو ثوريض. Et non, donc il y a le comité de sélection qui ont proposé ton nom. Bah, qui m'ont dit que ton nom a été retenu. D'accord, mais justement, la proposition du nom. Non, la proposition, c'est démocratique parmi les spécialistes dans la même zone. Les spécialistes, c'est Wagir. juste un comptage, oui. Mais ça se passe comme ça. On reçoit des lettres, c'est un bulletin de vote, tu le reçois à domicile. Et tu écris, tu remplis, c'est tout écrit comment, pourquoi tu dis, je préfère qu'il soit prix Nobel de la physique des plasmas. Pourquoi la physique des plasmas? Parce qu'il a fait ceci, cela. Tu fermes tu mets ton papier dans l'enveloppe qui a été jointe avec, et puis tu envoies ça, c'est tout. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de publications c'est pas tout, parce que les Chinois, ils essaient de combattre, ils arrivent à battre le nombre de publications. Elle fait une publication, elle change un paramètre, elle la remet. C'est le nombre de citations. Donc, quand tu fais un gerbe et une publication qui est gerbe, tu as une idée initiale, tu fais la publication. Donc, par exemple, tu veux traiter les cancers du cerveau avec des particules lourdes et tu écris un papier, tu dis, ben voilà, il y a le dépôt d'énergie qui fait ceci, qui fait cela. Donc, après, tu as un doctorant, quelqu'un qui fait son doctorat, il va publier sa thèse dedans, il est obligé de te citer parce que sinon, le gars qui publie lui dit, attention, tu as oublié Majid, c'est le père de ça. Donc, c'est un peu récursif, ça paye un peu plus les générateurs d'idées, plus que ceux qui veulent travailler là-dedans pour l'améliorer. D'accord. Donc il faut avoir généré des idées. L'échange le réservoir d'électrons. Donc on fait un champ magnétique, on refroidit une matière, on fait un champ magnétique, l'électron s'aligne très vite, le proton s'aligne pas. Et puis on fait un échange de spin, ça s'appelle dynamic nuclear polarization. C'était quand même une idée, avec pour augmenter la polarisation qui a été 80% à l'époque dans la zone nord du CERN. C'est quand même moi qui l'avais inventé. D'accord, ok. Tu nous l'apprends assez, Guy. Et on baisse, et puis on obtient des polarisations qui sont énormes. Ouais. D'accord, ok. Et cette expérience du prix Nobel, comment tu l'as vécu Ça m'a fait ni chaud ni froid. À l'époque, j'étais un peu chaud. Je me suis dit, c'est un jour, d'ailleurs, je ne suis pas encore vieux, comme tu avais dit tout à l'heure. Non, voilà. C'est un jour, je reçois un prix, et puis c'est un jour, je deviens riche subitement par un phénomène ou un autre. Mon esprit, c'est le mieux, c'est d'aider les gens qui vivent dans mon pays à s'améliorer un petit peu d'une manière scientifique, à s'ouvrir à la culture scientifique ou à ouvrir les esprits. Donc en fait, mon esprit, en ce moment, tellement je suis handicapé, je ne peux aider que dans le niveau médical, comme tu le sais. Donc je peux aider qu'à... handicapé, je peux rien aider d'une manière scientifique. Donc, tu ne peux pas aider des universités dans le pays, tu ne peux pas aider quoi que ce soit pour développer un sujet. La seule aide que tu fais, soit tu ramènes quelqu'un pour le soigner, ou tu finances des soins, ou tu achètes des médicaments. Tu comprends? C'est quand même lamentable. Oui. Et... du moins la jeunesse qui est intéressée par le monde scientifique, comme référence صغوري اشو مسرز مرات سنتيني نثني وكنا parce que tu es devenu quand même une certaine référence une référence une référence dans le monde scientifique donc chose مرات كنا سنتيني دي ورا شاقينا qui sont intéressés par le monde scientifique. La physique nucléaire est différente. Oui, il faut en fait, il y a un problème d'abord, remarque qu'ils l'ont tous dépassé maintenant, c'est un problème psychologique qu'il faut dépasser. Il ne faut pas se dire je ne serais pas capable de faire ça. En fait, on est toujours capable de faire quelque chose. Si on veut le faire,
c'est vrai qu'on n'a jamais les moyens de le faire quand on veut faire quelque chose, mais il faut persévérer. C'est vrai qu'il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène dépressif qui se trouve c'est un phénomène dépressif local. Donc, dans ton université, dans le coin où tu es en train d'étudier, tous les paramètres sont au rouge. C'est ce qui arrive à nous jeunes. Hein? Il n'y a rien qui marche pour que tu fasses des études correctement. Tu n'arrives même pas à dormir correct. Tu n'arrives même pas à avoir de l'eau dans ta chambre universitaire. Tu n'arrives même pas à avoir de manger correct. Mais c'est vrai que, bon, on dit que c'est tout bon parce qu'en fait, il y a pire dans le pays. Et tu ne fais qu'affronter des problèmes futiles tous les jours. C'est ce que nous, jeunes, ils sont confrontés à ça tous les jours. Hein. Ils sont confrontés à des problèmes futiles. Transport, les chaussures, c'est vrai, il y a ce que je dis aux jeunes, il faut persévérer. Moi, j'étais dans une situation pire. Mais en fait, j'aimerais pas être vraiment le gars qui leur demandera de... Je ne sais pas vraiment. Je ne veux pas être le gars qui leur demande de bien travailler pour quitter le pays, pour aller réussir à l'étranger. Je ne sais pas, c'est le fait que j'ai quitté le pays, je me considère comme ayant réussi ou pas. Tu vois, je suis une personne qui est complètement... Aujourd'hui, je suis perdu. Je suis nulle part. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi j'aurais bien aimé être un bon professeur et les gens viennent me voir, ils me demandent des conseils. Mais pourquoi toi, on n'a pas les moyens? Tu crois pas? On a les moyens. Non, mais c'est pour ça que tu me demandes une question qui est un peu ambiguë pour moi, un peu difficile, tu crois? C'est un autre sujet. أمك تكرض إمورني كيف تسكت ماركانتين إنسان سورديان اسكو كنت تذكر دي المحناغ دي ثواغيت أمك تكرض كتشيني الكل ساقيك شي دراسة تخبيليت كيني كالغد صرغنا دي رومين وقورن ونسال خام والو إمولاني ورولنا تزملت باباتنا ذي فلاس رومين نكرد خمنا ثمارة ذي تزملت لولا العام 62 خام يرغى لخام لا والو استخدمنا ثمرة يعني زعما سمعنا يعني المثال مي استخدمنا لي زكرا بور دي فري انا نكسس نزقر نكرس كل شيء انت رماني شفا زقيت انت استخدمنا اساس ولا ذا اساس ذواقر كنت سمي طرما انت كرسم شني شاكوس تريد دغرا ثقبيلي وي وكذا سمورت القبائل شفاس اكساسان سروالي قارصه الناس تصقيد غادي زيواش ماشي ذي فرحه حمله نسيت نخطر ساعه داش زيواش لي روج غورجي مرقا تصقيد نكر ديون الحيف ساعه نكوني سبعيدنا بابا ذا خدام ذا مروال يخدم ذا بولونجي يسكلاف يوغال يخدم كلونديستان المي جوات 74 75 نوغال نشم تسوا قرن كان اختي خامين طرق كان سكالي بابا ناس ما صعد بنوث مولاش يخدم مع بابا ثي خامين سينث سنه 4 جورين في الانترنت ندير هذيك شنتي سبعيدنا قلت 50 قناك سبعه يما بابا 9 دونك لا ميزير تبارك انت ميزير تبارك انت رسينا على التلفزيون اسمي ولا لا بريمير فوا اسنا منزوي ولا بولي روتي شما انترنا البوره كان اختي انت ولا غيرك لا التلفزيون ولا لا التلفزيون الصندره ثقيل شمال بويره انا ما جرت بروميسيون فاسيل بويره ديكوفري هاد بوليروتي كذا بوليفتي غد عمر رزا بصد ولا عبد الرحمن مويره عمر يدي كي خاي الشميضه مضافو في تمسطو يا زير بوليروتي يمكن هي امك امذن ديكارنا افيك سي بو دو مويان ولاش لي مويان يكون هكا يوغال ا دو دوا دافوار لو بري نوبل دو فيزيك نوكليير كاين مال ثلاث تبورث الحيف بورث الحيف الى قصفاض الى دعونا غبابه تكني دسمي قرا في جو تكني 60000 وقيلا انا شو كني تلميذ تاكخ نتيم ناس كيف نتيم تا 60000 وقول تا 60000 تلميذ تكنا لابور سي ما سيونس اكزاكت تاكخ نتيم ما تسلي لوينات كيقدروا هذا نزنزا تيقرا هذا ندير تيقرا شي نط فخيمه لقيت نزنزا تفرا درمان سات منصور زنزا في البوفري الخوخ وي كاس نقرا
إمرني إلى الحفاقين فهميت إلى قذفة كذا منزو كذا إذا مغار يعني يتمد ذي السماء إلى قذفة هذا أو نغوى بثناشة ثورة توهمة أي غار مازال غاس سان نغرب سان تريسيتي سان من كذا وتسين غارك شفا سمير بوين تريسيتي سمير روح على سميرة خدمني بطوط نبونا تريسيتي إمرني السنة ونمغار والله قرص محداوي ساعين باراليزي ناس الحمد لله يا رب العالمين الجماعة بالتريسيتي والمدارس أن الجماعة بالبارلور والمدارس بالتريسيتي هذا هذين سلم ما ناخدش من تريسيتي اللي كل جديد طالما على تريسيتي ساعتي بولي تراكش توهمة أمشي نبضا 2025 لي جون المزيناكي سان لا ميم مونطاليتي هاد فوانا درولا خدمنا ساعة كلشي ساعة من دروك تفهمها تقعد شمال البوليتيك فوالا نو خاطر غير شمال البوليتيك جوستومون فراك دينير امك يونا مكتشيني ايدي كان ندير محنا دا شو لو شومينمون يتخدموا. Est-ce qu'il y a une part de passion? Est-ce qu'il n'y a pas une part de génétique, du génie dans l'air? Est-ce qu'il y a juste un travailleur qui travaille? Il y a de la passion Non, c'est peut-être fuir au problème. Je me rappelais. Ne peut pas expliquer le génie? Non, fuir dans ma tête, c'est pas fuir du pays. Hein. D'accord. C'est fuir dans ma tête. Je me rappelais à l'époque, quand on était au lycée Mira, même quand on était à Tizi Ouzou, j'étais toujours premier, 20 sur 20. Parce qu'en fait, j'avais peur de ne pas être le premier. الناس مقارضة كيزم رايمانيو قارة صغار كيسيلف اسمع صغار ريلاتيفيتي جينيرال كيف يسكوريش اسمع صغار زفادا ميم صغار لي ماتي قارة فيرسن تكتبت نت صغار ذات سنة صغار فيرسن سي جوست بار بور سيتي اونكسيو جو مسونتي كو سيتي سول دومين الناس يعني ما باغي قارة يدينا يشغر. C'était un domaine, c'était une fuite vers... c'était une fuite de tout, une fuite de moi, une fuite du pays, une fuite... tout, c'est quand même une belle fuite, Naraté. C'est une belle fuite. De l'intelligence, ça a permis de créer quand même du génie, de la créativité, ouais, de la science, et pas participer à l'évolution, l'évolution du monde, à l'accroissement de l'intelligence mondiale. Comme quoi tu as créé des choses au niveau du CERN, tu as trouvé des... Oui. C'est pas fini, j'espère. J'espère que c'est pas fini. Oui. Non, c'est juste... Elle te prend pas comme référence. إلا قصدنا في ثبورث ما تشيش تساروي ثبورث إلا قدنا كل سخ. يا التعاوسة sur الوقت سنزارتورا donc Dagui, c'est un truc qui me passionne vraiment, le fameux boson de Higgs. Et j'ai appris ça par hasard, comme quoi tu as participé à la recherche de ce fameux boson de Higgs. Monsieur Higgs étant un physicien qui a passé toute sa vie, physicien et mathématicien, qui a passé toute sa vie à rechercher, qui a démontré l'existence de ce phénomène de boson, mais personne n'a réussi à le démontrer concrètement comme quoi il existe. Je te laisse la parole. En fait, on a publié un papier dont je fais partie avec l'expérience CMA sur LHC qu'on a découvert le boson de Higgs. Et puis, il existe vraiment, on l'a vu. On le crée aujourd'hui au LHC et je suis heureux que mon nom, d'ailleurs, c'est l'un des achèvements de mes recherches dans l'expérience CMS où on a découvert le boson de Higgs qui a été pensé par Higgs et on l'a découvert en 2012. Et ce qui se passe avec le boson de Higgs, c'est les forces. Il y a des forces dans la nature et chaque particule a une caractéristique. Par exemple, la charge électrique et l'électricité. Et là, l'électron, il a une charge électrique. On ne sait pas ce que c'est que la charge électrique. Pas encore. Mais avant, quand tu lâches ce stylo, il tombe. Et ce stylo, il tombe. Einstein, il avait dit parce qu'en fait, la Terre est très lourde, il a déformé la nappe spatio-temporelle. Ça bouge l'espace là et à l'air. Mais après, Aïgar, il m'a fait أي ستيلو يجي يغلف ثورة تجري الميزان هيك شو يسد إنك ليس بسيء كوجلان يتشور أمذفل يتشور في الحاجة نقرص الشون دو هيكس يتشور ذا ذفلو ثنتولي ور
D'accord. في الليل كوني توخدم ما تلصيض سي tu mets des chaussures normales اتمحنض تعدي ضرا توال تزايض ما تخدم سكا تعدي بالزرفان ما تلصيض الشوسيور انترميدير تعدي انترميدير البوزون ديك ساكي عوماكو ليسباس ساكي ليسباس كواش ميدي ذا ليسباس طون ان غرون فوليوم يتشور ذا الشون سكالي راكي قرص الشون دو هيكس رداخل أسطات تيسي نقاركم la toile d'araignée qui a été tissée par l'espace d'Einstein, elle s'est déformée, mais la toile née, ça, soit شون تدي الكيد زمر تسمير كان كاي وزمر تسمير سويش كم طبلي يقول خدم هكا تشغل سمر تسمى غالا لي زيليكترونيك لان داكي اكس ديمير ني زيليكترونيك تعدل فوشو لو كان كسا كل زيليكترون خما كدي فوشو فينا نتبدل كوني ديال السباس خاصو نتولى قلع زدات نسعو جوج ولا نكوني يعني ثانوي راك تسعو زدا كلشي كثر خاطر زار كثر خاطر سي كيلك مليمتر كان لا نانومتر ما حداوها ذوينا مشي تسواليض مشي تسعوض الفيد فيد كي رومبلي دان شون سكالير مكولي وانا مكي توالي ما توالي طام ثفاث أتصدوض شوط لا فيتاس 300 كيلومتر بار سكوند نانا كتفات وتولي ليسباس نسيت اماكي تخدم هاكي تولي تولي قد على رديهن ما خدم هاسك هذه على رديهن هذه حوجه مليح القاعيه. Il faut toujours définir le niveau zéro du potentiel. وقيل البوتنسيال قد على ردي قد على ردي مردين هذه على رديهن لقد تبدا على النيفو البوتنسيال. الور نسميها سي الفوتون هاكي سي الفوتون ثلاث ليست على ماس زيرو. سي جوست اون ريفيرونس. ويلا ساعة لاماس نيك زيرو ما ساعة تفاث ما ساعة لاماسينيش ما تزايفينيش أم تزايف نتفاث وش تولي ضرك وين تغيمض أتعديض يا نوش تيمغورف ولا أصوح سيسيا سكورة دوغالر ما داخلي شي اللي يغضي الفافور شي ديغار داخل أما كنا ولا طريق فاش تلقي قارن c'est une particule qui est dans l'espace-temps pardon. Alors peut-être que je m'exprime au niveau terme scientifique, à deux endroits à la fois. Est-ce que فين شتي قارن؟ مثل كيف داخليش. Oui, مثل كيف داخليش. والله خاطر كون هذا ولا ثفث قلع ساقي الماذا قول ثوالد أزرع تخدم اون سكوند تسالي اون سكوند دوغالا ولا 2 سكوند. بدا يجي قيمة. ما دي غير سدو غلا ما كنا طريق. اما كنتيني قلان دي لا لون داكي ثلا ثيني قلان داكي دي لا لون لم تيسنر. D'accord. Donc en fait, ça dépend. خاطر تيني مو نخدم لا ريفيرونس طون زيرو افيك البوزون دي هيكساكي elle interagit pas avec la matrice spatio-temporelle. ولاش y a pas de le temps هورس يحبس مازالو ديفديوار. Donc en fait, ça dépend des اللي سي تسمو قرط. يعطيك صح تيني مقارنة راتيفيتي ريسترانت تينيك دنا أسطايقي خسر تينا قرنص لا راتيفيتي جينيرال يشنو الفات قبل لا راتيفيتي ريسترانت لو تروح ذا الماذ مارس دوغالو صح ذا مارس ما تعجل ذاك تروح سوس كواش دوغال سوس كواش ما تغصفض مليح صلا فيتاس لا لومير زعما تروح ذا مارس تكمل الله كانت تحوصل 10 سنين الجرام دا كلش تيزوين كيدس شد غالط حوصل 10 سنين تضاف انت يموت ما ولاش تارويس يموت ضاف لوطر جينيراسيون عاد 160 سنه زاد. D'accord. Okay. Et donc, tu as participé à la découverte du boson de Higgs. Oui, c'est un grand groupe, hein, c'est 900 physiciens, comme c'est une grande expérience CMS. Ça s'appelle Compact Muon Spectrometer. Il y a à peu près 900 physiciens. J'étais professeur des universités. J'avais mon équipe. On a participé à l'expérience, à la réalisation de l'expérience, l'analyse des données et la découverte de cette particule qui s'appelle le boson de Higgs. Ouais. Donc, vous avez prouvé l'existence de ce fameux boson de Higgs que tout le monde contestait jusqu'à la preuve. Voilà, exactement. Maintenant, on propose une usine. On propose un accélérateur de 102 dans 97 km, ça dépend des options, pour faire une usine de boson de Higgs. Ce boson de Higgs, en fait, c'est une particule très intéressante. C'est elle qui donne naissance à toutes les particules qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. C'est elle qui donne la masse, en quelque sorte. C'est même un statisticien, la force c'est la masse, le boson de Higgs. D'accord. Est-ce
est-ce que ça peut jouer sur le... Ça joue sur le temps. Mais je vois, il y a directement, peut-être que je me trompe. Hein. Est-ce que... je sais qu'il est impossible de remonter le temps, parce qu'il y a la vitesse de la lumière et que le boson de X dépasse, on peut dépasser avec le boson de X la vitesse de la lumière. Non. Et donc remonter le temps. Le boson de X, c'est une particule, en fait, donc si tu la rends comme particule de phare, c'est 125 gigaélectronvolts. Elle fait 125 protons. Ouais. Donc si elle ne vit pas très longtemps, mais elle vit, là on parle de 10 puissance moins 15 secondes, 10 puissance moins 18 secondes. Mais si elle se déplace avec sa masse, elle ne peut pas se déplacer très vite. Il faut qu'elle ait une masse zéro pour se déplacer. Et comment le boson de Higgs, c'est un boson, c'est une pure énergie, mais elle peut donner naissance à toutes les particules qu'on connaît. C'est pourquoi l'usine boson de Higgs. Et donc, il y a un phénomène de temps, Vagui. Elles existent avant même qu'elles existent avant qu'on les voit. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de particules, c'est sûr, ou enfin, je veux dire, probablement, qui nous entourent par exemple, les neutrinos, je fais comme ça, il y a 1 milliard par seconde qui traversent ma main, tu les vois pas, je les vois pas, je les sens pas. Mais en fait, on les voit avec des détecteurs de physique, on sait qu'elles existent. Elles sont 3 types, neutrinos, électrons, muons et tau. Aujourd'hui, les particules, les particules qui vont décrire la matière noire, il y en a beaucoup plus. La fameuse matière noire. Et la fameuse matière noire qui dépasse quand même 60% de la matière qu'on voit actuellement. On est sûr qu'il est là, mais on ne la voit pas. Et là, la seule explication, c'est des particules qui nous traversent. On vit avec et on n'a pas les moyens de les détecter, c'est tout. D'accord. Ça rejoint un peu la fiche. Je suis désolé. Non, mais je pensais que grâce au boson de Higgs, grâce au boson de Higgs, on peut voir s'il y a des particules comme ça. Parce qu'en fait, un boson de Higgs qui peut générer 2 particules d'antimatière, matière-antimatière, et qu'il disparaît, nous, on sait qu'on a payé 125 gigaélectronvolts, donc 125 fois la masse d'un proton pour faire un boson de Higgs, et qu'il disparaît. On sait qu'il a disparu dans l'espace quadridimensionnel, donc de l'espace-temps dont on vit, et on n'a pas les moyens de le détecter. On n'a pas encore l'intelligence de le voir. Il vit dans nous, il nous ignore complètement parce qu'il n'interagit pas avec tes particules. D'accord, ok. Tu me soulèves le boson de Higgs parce que comme quoi c'est l'une des plus grandes révolutions de l'humanité qui puisse exister. L'une, hein. Et ça laisse le champ énormément d'applications. Et tu me soulèves les jeunes là. Najid Boutmer a participé à démontrer l'existence du boson de Higgs. Les jeunes là. La relève, c'est vous qui me le travail que vous avez comme référence, Majid Boutmer. Thanmir Majid. Majid, vu ton expérience à l'échelle internationale, à quoi les conseils notamment la physique et tout ça. مازم رضا مسريد مسريسن اش سنتيني كينا ونينا ثورا الزول فلاونك اي المزين سي المزين وكذا كودي سموش غوسن il y a la persévérance et puis aussi se donner les moyens. Donc si on veut faire percer dans un domaine où il y a des technologies, où il faut faire des expérimentations, il faut vraiment se donner le moyen de toucher aux outils de l'expérimentation. Je sais que d'un point de vue théorique, c'est un peu difficile d'avancer. Donc si je dois vous donner un conseil, même si vous êtes aujourd'hui dans des universités en Algérie et que vous n'avez pas les moyens d'avancer, il y a quand même un moyen de faire des expériences par simulation. Il y a aussi un moyen de contacter pour faire des stages ou autres dans des pays à l'extérieur où vous pouvez être dans votre domaine. Donc il ne faut surtout pas
Si vous avez un domaine de prédilection, donc en physique ou en chimie ou dans n'importe quelle science, il faut persévérer et aller jusqu'au bout à l'intérieur. Ça finit toujours par payer. Donc voilà. Il y a aussi, c'est primordial, dans le but de la science, même si j'ai dit tout à l'heure que moi j'ai fait de la science parce que mon but c'était la science. Je n'avais pas d'autre choix. Donc je devais fuir tout. De fuir mes parents, mon pays, et le seul refuge, c'était la science à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour certains jeunes, la science ou leur spécialité peut être un refuge. Ça n'empêche pas que quand vous êtes soulagé d'aller voir ou de retourner voir votre famille et aider et autres, mais il faudra quand même être sûr de votre spécialité et continuer et persévérer, c'est tout. C'est vrai, il y a des aléas économiques, il faut le rattacher à un facteur minimal, même si des fois on a des contraintes énormes. Mais les contraintes énormes ولاش وكسان لي كونترانت énormes كم حكينا ما كدني الثراكات نت كم كو ذكرت دي ثواغيث ديال المحنه دي ثواغيث ثم قرانت ثفركنت اي بورتون هذا تبضوا النيفو يجي تبض كتشيني quand même. J'ai jamais dit que j'étais heureux, donc j'ai... Non, attends, être heureux et avoir l'intelligence, les connaissances et c'est deux mondes différents. C'est deux paramètres différents. Les connaissances, et الفرح mais c'est oui. Non, mais je veux dire, il faut juste, il y a des crises qu'il faut passer. Mais sinon, il y a un truc qui est très important quand même pour les jeunes, c'est les contacts. C'est des contacts utiles et il y a des gens de référence de diverses nationalités ou même de votre propre nationalité ou de votre voisinage. Il ne faut pas avoir peur de leur écrire des mails, d'envoyer des choses pour essayer qu'ils vous trouvent des stages, des contacts, des références, des publications et qu'ils vous aident d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, moi personnellement avec mon équipe, on n'a jamais refusé de l'aide à un jeune scientifique de n'importe quelle université qui vienne du monde. Surtout si elles viennent de Kabylie, d'Algérie ou autre. On envoie tout de suite tous les documents, tout le reste. Donc تموسني تمزواروث تموسني تمزواروث ماشي ذا نثليض نسيت كيضير كل كا تموسني تموسني تمزواروث إلا قد تسولض ويا. Il faut savoir que généralement les bons scientifiques sur cette planète ici, les Américains, c'est des gens qui sont heureux de vous aider à toutes circonstances. Vous pouvez envoyer à quelqu'un qui est le prix Nobel une question, mais vous dites, je suis étudiant à l'université de Béjaï, j'aimerais bien savoir la température d'un plasma qui fait ça, il va essayer de vous répondre, vous inquiétez pas. D'accord. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur l'accélérateur de particules pour des soins médicaux, notamment tout ce qui concerne le cancer, les cancers cérébraux. Peux-tu nous parler du projet je sais que tu avais un projet de création d'un hôpital ou d'une clinique. Oui. C'est vrai, ça me tient toujours à cœur. En fait, je travaille toujours ici dans l'imagerie, même dans le contrôle des faisceaux. Ça s'appelle l'hadron-thérapie. Hadron, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est des noyaux de particules, des noyaux d'atomes lourds. En fait, j'avais comme projet à l'époque de créer un centre en France. Et c'est en train de se créer en Basse-Normandie, à Caen. J'étais le directeur de recherche à Lyon pour créer ce projet. On m'a fait ramener d'Allemagne exprès pour le créer. D'accord. Après, pour des histoires politiques françaises, et elle a été là-bas. Les Allemands, ils l'ont créé, il fonctionne déjà. Les Italiens, ils l'ont fait. Les Suédois, ils ont fait. Alors maintenant, ça pousse comme des petits pains en Allemagne, à Munich et ailleurs. J'ai eu l'idée de dire, ben voilà, je contacte l'Europe et je voulais faire un projet dans mon village natal. Mon village natal, c'est à Tezmelt, dans la wilaya de Bjaya actuellement. J'ai été faire une conférence là-bas justement pour créer ce projet là-bas. J'ai été reçu, etc.
j'étais refaire le même à Alger, à Boumerdès, etc., à Tlemcen, dans pas mal d'universités algériennes. Donc le projet n'est pas mort, mais c'est vrai que en Algérie, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais j'espère qu'un de ces jours, on pourra faire un type de projet à Tezmelt. نشوف البروجي اكيد هادشي كي كان نتراجعوا بقينا تنسحروا اذا كان C'est pas un projet uniquement, c'est un projet de thérapie du cancer non opérable du cerveau et de la moelle épinière aussi. Maintenant, on peut le généraliser ailleurs, mais ça sera un centre de recherche. J'ai fait plusieurs conférences. Une fois, j'ai fait moi-même la Kabylie en France. J'ai fait toutes les universités de France et j'ai fait des séminaires pour essayer d'encourager les scientifiques algériens qui sont en France pour y contribuer. J'ai reçu beaucoup d'échos. Aujourd'hui, j'ai une belle communauté qui sont capables d'aider à faire un centre, ceci. Mais bon, on l'a appelé un centre d'adrenthérapie en Kabylie. Je l'ai appelé Étoile. Il s'appelait ici aussi Étoile. Mais l'Étoile, c'est mon village. C'est pas, je suis natif de Tezmelt. L'Étoile, c'est le village à côté. Donc, je voulais le faire à Tezmelt tout en l'appelant Étoile. Et l'Étoile, c'est mon village où j'habite. L'Étoile, c'est اسم التقبيريت. L'Étoile. L'Étoile التقبيريت ولا التقبيريت d'accord. وزر غيرك كون ساغ انا في اسمها كي l'Étoile التقبيريت سيرفي. لا اسمع صراني رومين زنغاك قيلونن. صرانا غير خمنا قيلونن قرص نصرمت l'Étoile. D'accord. سمعنا l'Étoile. خشتاقين وغال الجيران كلنا من سوري. Les fameux منصورين. Les fameux منصورين. ثانية il y a beaucoup de qualités مخرة شيء منصور. هيك صح ماشي كنضرمان. سنظهر. Donc, à ton avis, est-ce qu'un jour, le projet Agui de création, c'est un centre de recherche ou c'est un centre de soins? Non, c'est un centre de soins pour déjà caler le financement et tout. Donc, ils peuvent soigner jusqu'à 5 000, même à 15 000 personnes par an, d'une manière sûre sur les tumeurs cérébrales. Mais après, il reste disponible pour les chercheurs qui peuvent travailler toute la nuit. Ils ont 12 heures la nuit, l'accélérateur, il tourne H24. D'accord. Pour faire la physique des surfaces, la physique des plasmas, l'imagerie moléculaire. Il peut faire plein de choses. Tu vas même avoir des jeunes Européens qui vont aller dans ce centre faire des expériences, t'acheter du temps et te dire tu me réserves 24 heures sur le faisceau, il vient installer son truc. D'accord. Existe-t-il est-ce que l'un des genres, ces centres Agui de Gmaral dans le monde? Oui, le premier c'était à Heidelberg, c'est en Allemagne. C'était pas le premier, les Japonais ont commencé le premier, maintenant ça pousse comme des champignons. Donc le nombre de Kabyles qu'on a fait soigner avec une association Kabyle à Heidelberg, déjà il dépasse 17. D'accord, ouais. Il y en a 17 avec des cancers assez avancés. Il y en a quand même 15 qui sont sérieux. Non, 2 sont décédés, mais 15... c'est déjà bien. Il y en a 2 qui sont décédés avant d'être traités. D'accord, donc c'est un bon taux, de réussite quand même. C'est un bon taux de réussite. C'est le centre, ça s'appelle Heidelberg Ionentherapie Zentrum. C'est HIT, H-I-T, c'est pour qui veulent chercher. Mais il y a beaucoup de Kabyles qui peuvent se soigner. Enfin, les Kabyles, pas de Kabyles, il y a beaucoup de gens qui peuvent se soigner. Nous, on était dans une association Kabyle. C'est pas raciste, mais c'est juste parce que c'est régional, c'est pas des relations internes, mais qui sont en France ou ailleurs. Mais il y a beaucoup de Français maintenant qui sont encouragés à aller là-bas parce que le centre de Basse-Normandie, il va ouvrir peut-être d'ici un mois ou deux. D'accord. كتشيني اثناء الضغط تخدميون دي ثزمالت اشو يبين ادي بلوكي بروجي كاين او يبي ضرار اسكو دي سوردين اسكو سي بوليتيك اسكو سي ذا شو ذا مسنين ذا شو ذا غريف كاين وذا ضرار تصف في البوليتيك ذا غريف واستفضلوا ما تهضر دايو استفضل انا ولا ثاني ضا دفكا تص ليكزامبل سميان des sous-là responsables, les berne saoulida responsable, avec un ministre scientifique. Rohar Boumerdes, à Soual Kawash, gagné une vice-ministre, une représentative de l'agriculture. C'est juste un représentant politique.
Juste pour Tu es lui en train dire, de parler il y a personne de tout ce qui est avec mes traitement relations en Algérie, ouais, quand j'étais en Algérie. Je Donc, il y gagne du avait- ministre d'Agriculture. Ah, Boumerdes, il y avait plein de. Il y avait, je suis rentré chez Wakoron, il y avait le wali de Boumerdes de l'époque qui m'envoie, toc, 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 par les gendarmes un message, il t'invite le wali à boire le café dans la wilaya de Boumerdes. J'ai trouvé un grand gaillard énorme, facochère, j'ai rien contre lui. Mhm. Elle m'a même pas parlé, il m'a présenté un livre, j'ai fait tout le déplacement où il y avait des photos de Boumerdes. Et le progéné ou Mselema Raflas. Ils n'ont rien à voir, il veut juste savoir, il veut juste savoir que voilà, il a vu, peut-être on lui a dit, il faut voir Majid Boutmer, il faut juste montrer. Mais dans quel intérêt Il a reçu l'ordre de voir Majid Boutmer, on lui a même pas expliqué pourquoi. Donc tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai des interlocuteurs à l'université Houar Boumdine, l'université Tizi Ouzou, l'université Satif, Borj Bouararij, Bjeya, Tlemcen, ils sont très chauds. Wahran, ils sont très chauds. J'ai des interlocuteurs à Boumerdes et ils étaient là. Ils ont dit ça se passe pas à Tezmet, on va le faire à Boumerdes. Il y a les autres qui disent à Tlemcen, si tu le fais à Tlemcen, on va le faire tout de suite. Mais finalement, c'est parti dans les. D'accord. Et finalement, alors, Arork, est-ce qu'on pourra un jour voir le centre Agui Gounat Est-ce qu'un jour à croire dans ton esprit les possibilités qui peuvent se faire? C'est exactement dans du domaine du possible. Voilà. En fait, moi, je suis très, très optimiste et très positif que ce projet puisse se réaliser parce qu'en fait, on a la technicité, on a le savoir-faire parmi nos jeunes qui sont formés un peu en Algérie et ils ont finalisé leur formation à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a pas mal d'experts, plus ou moins vieux, surtout, heureusement, je connais pas mal de jeunes qui peuvent mener à bien cette chose-là. C'est pour te donner un exemple. Il y a vraiment donc espoir et un sort, ce genre de centre. Le premier centre de traitement en Allemagne qui s'appelle HIT Heidelberg, tous les centres névralgiques de contrôle sont algériens. C'est pour te dire, ils sont tous issus d'un coin très spécifique, sur une matière très spécifique. Donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas, même l'informatique, traitement à l'imagerie interne, localisation 3D. Je rencontre une dame, tu t'appelles comment? Je m'appelle Nabila. Comment ça se fait? Tu me connais pas, professeur? Non, je te connais pas. Mais si, j'ai fait le truc, j'ai été, mais maintenant je travaille ici. Mais comment t'as atterri jusque là? J'ai fait une thèse parce que tu m'as écrit une lettre de recommandation. Elle arrive jusque là. Mais c'est comme ça la vie. bon مثلا مرتم قرانتي فاش تاقي مقانت l'optimisme guide دنيض الصراحه تا ثاني بوسي هات زمران سور ان سونتر guide شاونا ان شاء اختار نبدو دابا السونتر guide انا سا اكثر عندي سن اكثر ذا مربوح اني خصني نلقى نخدم وكنا نسيوض Et alors tiens dans la lancée شو تسمونه كيف le potentiel scientifique تمرثق فيريث إنسان وكثر كذا et est-ce que tu penses qu'un jour le potentiel agui peut rayonner à travers le monde? D'abord l'évaluation du potentiel scientifique des Tmurthna. Je vais répondre en français parce qu'en fait il faut savoir que la Kabylie c'est pas une terre nourricière extrêmement riche. Depuis tout le temps, depuis toutes les invasions, les parents, les grands-parents et tout le monde avait investi pour que les enfants puissent étudier et aller de l'avant, étudier. Aujourd'hui, le potentiel scientifique kabyle, qui est issu de la Kabylie, rayonne à travers le monde. Je ne peux pas aller dans une université. Aujourd'hui même, quand je te parle, je peux pas aller. Je peux partir à Harvard, je peux partir à l'université Tu vas partir à l'université du Munich, on te dit Majid Boutmer, ils vont te dire, rentre, on va l'appeler tout de suite. Tu vas partir au centre européen où ils font toute l'informatique, le data center de la Norvège, China, Farid. Je ne vais pas prononcer leur nom pour ne pas divulguer tous les noms. Tu vas aller à Polytechnique Canada, tout de suite, tu vas aller ça, tout de suite, tu vas trouver, parce qu'en fait, le savoir scientifique est bien acquis. La diffusion, malheureusement, elle a diffusé sur toute la planète, donc tout le monde en profite.
mais on n'a pas su créer des structures pour focaliser et faire des choses à l'intérieur. D'où le centre dont tu parlais tout à l'heure de hadrothérapie, qui va faire un cyclosynchrotron pour prononcer son nom, qu'on va utiliser pour le traitement des cancers et pour l'étude de physique et même de chimie par la suite, d'imagerie précise, peut-être ramener du potentiel. Mais le pouvoir, la potentialité scientifique des gens issus des terres très pauvres de Kabylie est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même une diaspora qui a quadrillé toute la planète. Ouais, tu sais, et je te le dis fièrement. Donc je te dis... Oui, absolument. Oui. نظرا comme quoi نقدر حرشن dans plusieurs domaines et puis نسمو قرثورا بكثورا canaliser ce potentiel là وكنا خدمنا في ثمورثنا il faut créer des centres d'intérêt dans le pays pour que les gens se reconcentrent. Par exemple, moi, si je pars en retraite, j'aimerais bien rentrer, enseigner, faire des thèses Tezmelt, tout près de chez moi. Je ne veux pas faire des 100 km. Je te dis Tezmelt parce que c'est à côté. Pourquoi pas ça là? Je vais enseigner tout type de physique et je vais faire ramener mes collègues avec des collaborations internationales qui peuvent enseigner. Tu veux discuter avec monsieur tel? Voilà, on va l'inviter, il va venir, on lui fait visiter le pays, puis elle va nous faire une conférence ou deux, les jeunes vont se décontracter, vont se décomplexer, puis c'est comme ça que ça marche. D'accord, tu me souviens de la retraite, bien que moi je pense que tu es encore un peu jeune et puis tu as tellement de choses à donner, à communiquer, tout ce qui est science. Mais est-ce que la relève, est-ce qu'elle est prête? Elle est là? La relève? Non, il y a... En fait, si tu parles, je te parle honnêtement, si tu parles de la relève, au sens où tu fais des flèches, tu la lances, elle deviendra vraiment une flèche, une étoile visible de toute la planète, mais qui n'est pas dans le pays, elle est prête. Donc le rayonnement doit se faire d'abord à l'origine pour après diffuser toute la lumière à travers toute la planète. Ils peuvent diffuser. On a des jeunes aujourd'hui, mais malheureusement... Elle doit se faire d'abord ainsi de... Non, ils sont là. Aujourd'hui, je reçois des jeunes. On a un master de mécatronique, on a des choses. Les majors de promotion sont toujours des gens qui sont issus des universités du pays. Et ils sont rayonnants, ils sont tout de suite embauchés et tout. Mais je parle du retour. Toi, tu veux parler... Tu sais, pour que tu deviennes un centre d'intérêt, il faut que les scientifiques, c'est toi qui attires les scientifiques. Nous, on est ce qu'on appelle... on n'est pas une centrale implosive pour condenser la science. On est une centrale diffusive. Ça veut dire on forme des gens, on ne les forme pas, on les éduque pour qu'ils soient, on leur inculque la culture pour qu'ils soient des meilleurs, mais ils ne reviennent jamais. Donc quand ils reviennent, ils vont revenir des vieux comme moi, tu comprends? Oui. 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 Il a des mortels خدمن دينا et puis travailler pour rayonner au niveau du... Mais le nombre de médecins spécialistes, rien qu'en France, un petit pays comme rien, mon village chez Ouakron, c'est un petit. On a 15 spécialistes de chirurgie. Les meilleurs physiciens, ils sont ici. Les meilleurs opérateurs à cœur ouvert, Amsterdam, Mischalti. Mais c'est le... Je parle même pas des voyages, des villages voisins, ça fait le pilote tel, mais les pilotes, les pilotes, ni chauffeur, ni taxi, c'est des... Et voilà. D'accord, تنمير مجيد هذا مبادر ثقرا تدوي التقي. Un dernier mot القبيل هي مالاش اسم الرسم تاني يا ودينا وقال اسمه القثان نزل فلون الكلاك جاون تلويث ثورة رجدات يعني تشافت كنا ردي دونا كان يبغوا لياض هذه اللي واس كون دينا جاون تلويث وقال اسمه القثان ثان ميرث ونير كلي ثان ميرث وقال قد يخدم من لقد الشيء
Radio-télévision ثقافة ريث et encore une deuxième fois, une troisième fois, on a مرميك هو عثن ذا خميك مرميك هو عثن وغرد. C'est toujours un plaisir. On a passé un bon moment au Codé et c'est le farham Khoran qu'on te reçoit parce que rayonnant, chaleureux, souriant, et c'est toujours un plaisir de voir des gens comme Kchini et d'une telle hauteur. Ah, d'un tsog nirara. Il a bousmit karzad. شرزغ ديالهم داكلي ديالنا كم كوا ساغ شرزنا النهار غيول صار كغيول مقلوب ياك توصل العنصر شرزغ سيوا زيك اسمي مزيا كون ساعه سردوت كي تسوينا تسو نساء سيدي ثمان بوليت نسوي لي سبوليت نسوي ما صنع ذاكر غد ذا فلاح فلاح ايه ترى محسوس اختي بحير تقرجك خدماتي بحير خدمة كلشي في شغال فهمت في شغال تخدم الكورجيت طوماطيش ساعتي القليل comme quoi tu vois il y a فلاح et le prix Nobel de la physique, il y a du chemin, il y a du travail, il y a du génie, il y a de l'intelligence. Et la jeunesse aguinas, mokola kanaror, si wakanat soar, karad, atire kem kchini, humble à la fois et du génie. Merci. Voilà. Merci. Tham qoran tamajid mi bisadar warna. Merci. Kima dan kini asinni warash nara et glan dir hafsar turakar than ntmis flasan et on leur passe le plus grand salut sur fthi chaleureux et sfarthin mahna gani warana adiadi. Les téléspectateurs nas nénir abonnez-vous à Radio Télévision Thaqva Irith des émissions et des gens des personnes de grande valeur ajoutée à l'existence du monde et voilà on fait de notre mieux. Et au revoir.